Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يحترم قد ضاع مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. منه الدوام فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار قول منه في علنه. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاتن. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتن. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراك ومن محن. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله البر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف شيخنا مربي
رب أرواحنا في حجر يوم منك بالخير وإلى روش أحمد شهاب الدين السلام الخليوي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد رجالهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية السابعة والستون في كرامة الشهداء. حكي أن هارون الرشيد سأل محمدا البطال عن أعجب ما وقع له في بلاد الروم فقال كنت يوما في مرج من مروجها ماشيا والبرنس على رأسي وأنا مترك فسمعت خلفي حوافر الدواب فالتفت فإذا بفارس شكى السلاح وبيده رمح فدنا مني وسلم علي فرددت عليه السلام فقال لي هل رأيت رجلا يقال له بطال؟ فقلت له هو أنا البطال. فنزل عن فرسه وعانقني وقبل رجلي فقلت له لماذا تفعل هذا؟ فقال جئت لأخدمك فدعوت له فبين
نحن كذلك إذ أقبل علينا أربعة فرسان وقال صاحبي أتأذن لي أن أخرج إليهم فقلت له نعم فتطاردوا ساعة ثم قتلوه وأقبلوا إلي وحملوا علي فقلت لهم إن أردتم محاربتي فأمهلوني حتى أتسلح بسلاحي صاحبي وأركب دابته وقالوا لكذلك فلبست السلاح وركبت الدابة ثم قلت أنتم أربعة وأنا واحد وهذا ليس بإنصاف فليخرج لي واحد منكم فخرج واحد منهم فقتلته يا أمير المؤمنين ثم الثاني فقتلته ثم الثالث فقتلته ثم خرج الرابع وما زلنا نتتاوض بالرماه أن تنكسر رمحي ورمحه ونزلنا عن دوابنا وأخذ رأسه وسيفه وأخذت كرسي وسيفي فما زلنا نتطارد حتى انكسر كرسي وترسه وانقطعت ذؤوبة سيفي وسيفه وسقطت أسيافنا على الأرض ثم تصارعنا حتى أمسينا وغربت الشمس فلم يقدر علي ولم أقدر عليه قلت له يا هذا قد فاتتني الصلاة في ديني اليوم قال وأنا كذلك وكان أسقفا قلت الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية السابعة والستون في كرامة الشهداء. Hikayat yang ke-67 tentang kemuliaan orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat, ada syahid dunia. Syahid dunia akhirat orang yang berperang membela agama Allah, niatnya mencari keridhaan Allah sampai dia meninggal dunia, maka disebut dengan syahid dunia, syahid akhirat. Sementara ada orang yang disebut dengan syahid dunia saja, orang yang berperang melawan kufar, melawan musyrikin, tapi niatnya bukan karena Allah Ta'ala. Niatnya pengen mendapatkan harta rampasan perang, atau ingin agar orang dibilang dia sebagai seorang pahlawan, maka ini orang disebut dengan syahid dunia. Yang ketiga ada orang yang disebut dengan syahid akhirat. Itu orang-orang yang meninggalnya dalam kondisi sakit perut, atau ada orang yang tenggelam, atau ada orang yang melahirkan sampai dia meninggal dunia,
Atau ada orang yang memang dia sebagai pelajar agama sampai meninggal dunia, maka ini orang disebut dengan syahid akhirat. Jadi macam-macam nih kategori daripada asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Bahkan kata Rasulullah SAW, kebanyakan umat aku itulah orang-orang yang ashabul furush, orang-orang yang mati syahid. Di antara umatku nanti pada akhir zaman adalah orang-orang yang disebut dengan ashabul furush, yaitu orang yang meninggalnya dalam kondisi sakit di atas tempat tidurnya. Maka itulah yang disebut dengan syahid akhirat. Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan anna Rasul Hanna Harun al-Rashidah, bahwasanya Khalifah Harun al-Rashid Sa'ala Muhammadan al-Battala, pernah bertanya kepada Muhammad al-Battal an-a'jabi ma waqa'a lahu fi bidal Rumi, tentang kejadian yang paling menarik yang ada di negeri Romawi. Jadi Khalifah Harun al-Rashid pernah bertanya kepada Muhammad al-Battal mengenai kejadian yang paling menarik, yang paling mengagumkan yang terjadi di negeri Romawi. Faqala, maka Muhammad al-Battal dia mengatakan, kuntu yawman fi marjin min murujiha masyian. Aku satu hari pernah berjalan di sebuah padang rumput yang ada di Romawi. Wal burnusu ala ra'si, sementara dia mengenakan mantel yang ada tudung kepalanya. Wa ana mutrikun, dan saya dalam kondisi menunduk. Jadi kata Muhammad al-Battal, satu hari beliau pernah berjalan di padang rumput yang ada di negeri Romawi. Kemudian beliau menggunakan sebuah mantel yang bertudung kepala dalam kondisi dia menundukkan kepala. Fasami'tu khalfi hawafirad dawabi, maka aku mendengar di belakang aku ada suara-suara kuda, ada suara sepatu kuda, kedengaran tuh, kedengaran suara sepatu kuda. Fantafattu, maka aku langsung menengok, aku menoleh. Fa'idha bifarisin syakashilaha wa biyadihi rumhun, tiba-tiba aku melihat ada seorang berkuda membawa pedang, di tangannya ada sebuah tombak. Fadana minni wa sallama alayya, maka dia mendekat kepada aku dan mengucapkan salam. Jadi ini cerita daripada Muhammad al-Battal. Kata beliau demikian, bahwasanya dia pernah berjalan di sebuah padang rumput di kota Romawi, kemudian menggunakan mantel yang bertudung kepala. Beliau menundukkan kepala, tiba-tiba mendengar suara daripada sepatu kuda. Kemudian dia bernoleh, dia menengok, dia lihat ada seorang berkuda yang sakashilah, yang dia membawa pedang, kemudian di tangannya ada tombak. Maka ini orang mendekat kepada aku dan mengucapkan salam kepada aku. Fardatu alaihi salama, maka aku langsung membalas salamnya. Pas ini orang yang berkuda yang membawa pedang tadi, di tangannya ada tombak, mengucapkan salam kepada aku langsung membalas salamnya. Faqala li, maka orang ini bilang kepada aku, hal ra'aita rajulan yuqalu lahu Battal, apakah engkau melihat seorang laki-laki yang namanya Battal? Melihat nggak seorang laki-laki yang namanya Battal? Ini maksudnya Muhammad al-Battal. Faqultu lahu huwa anal Battalu, maka langsung dia bilang kepada itu si pengendara kuda tadi, anal Battal, sayalah Muhammad al-Battal. Jadi nama beliau sudah masyhur di mana-mana ini, yang disebut dengan Muhammad al-Battal, seorang pahlawan ini, seorang syahid, orang yang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya Muhammad al-Battal. Daya itu, si orang yang berkuda tadi. Apakah kau mengenal seorang laki-laki yang namanya Battal? Dibilang, ana al-Battal, saya adalah Battal, Muhammad al-Battal. Fanazala an farasihi wa anaqani wa qabbala rijli, maka si penunggang kuda tadi dia turun dari kudanya, memeluk aku dan mencium kaki aku.
Pas dia tahu yang depan adalah Muhammad Al-Battal, langsung dia turun dari kudanya, kemudian langsung dipeluknya, langsung dicium kakinya. Faqultu lahu, limadza taf'alu hada? Langsung Muhammad Al-Battal bilang kepada si penunggang kuda tadi, kenapa engkau melakukan hal ini? Kok engkau turun dari kuda, memeluk aku, kemudian mencium kaki aku? Faqala, ji'tu li akhdimaka. Dia bilang, aku datang ke sini untuk berkhidmat, mengabdi kepada engkau. Aku pengen menjadi pembantu engkau, wahai Muhammad Al-Battal. Fada'autu lahu, maka aku langsung memanggil dia. Fabaina ma nahnu kadzalika. Pas lagi bercakap-cakap, lagi ngomong, lagi bicara antara ini orang si penunggang kuda dengan Muhammad Al-Battal. In akbala alaina arba'atu fursanin. Tiba-tiba datang ada 4 penunggang kuda lainnya. Lagi bicara, lagi ngobrol, tiba-tiba datang ada 4 penunggang kuda lainnya. Maka ada sahibi. Maka langsung nih tadi ini orang yang penunggang kuda pertama tadi, yang dia tadi turun dari kudanya, kemudian memeluk Muhammad Al-Battal, kemudian cium kaki Muhammad Al-Battal. Dia bilang kepada aku, kata dia, ada nuri an akhruja ilaihim. Apakah engkau memberikan aku izin? Aku ingin keluar bersama 4 penunggang kuda tadi. Aku lahu na'am. Aku langsung bilang kepada penunggang kuda pertama tadi, iya silakan. Silakan engkau keluar bersama mereka tadi. Penunggang 4 kuda tadi. Fataradu sa'atan. Kemudian ini berempat daripada penunggang kuda dengan 1 penunggang kuda yang pertama tadi, mereka berkelahi, bertarung selama berapa saat, berapa jam bertarung. Kemudian 4 penunggang kuda tersebut langsung membunuh itu. Wa aqbalu ilayya, dia datang 4 penunggang kuda tadi datang kepada aku. Wa habalu alayya, langsung mereka membawa kepada aku itu jenazah daripada 1 penunggang kuda pertama tadi yang sudah mereka bunuh. Yang pertama tadi itu, yang turun dari kudanya, kemudian memeluk Muhammad Al-Battal, kemudian mencium kaki Muhammad Al-Battal. Jadi pas bertarung kalah dia itu. Faqultu lahum, maka aku langsung bilang kepada 4 penunggang tadi ini, in aradtum muharabati, kalau kalian ingin berperang kepada aku, kalau pengen bertarung kepada aku, fa'amhiluni hatta atasallaha bisilahi sahibi wa arkaba dabbatahu. Maka tunggu sebentar, saya pengen pakai pedang dulu, ambil pedang teman aku, pengen pakai pedang, dan aku pengen mengendarai kendaraan aku. Jadi dia pengen minta izin tunggu sebentar, saya pengen pakai pedang teman aku, kemudian aku ingin penunggang kendaraannya, kudanya. Yang tadi meninggal tuh, dia pengen pakai pedangnya, kemudian dia pengen tunggangin kudanya. Maka lalu, lakadalika, 4 orang penunggang kuda tadi dibilang, lakadalika, silakan, engkau kami perbolehkan untuk mengambil pedang teman engkau dan juga untuk menunggangi kuda teman engkau itu. Falabistu silaha wa raqibtu dabbata, maka aku langsung menggunakan pedang daripada teman aku yang tadi meninggal dunia, dan aku langsung menunggangi kudanya, kendaraannya. Kemudian aku bilang, antum arba'atun wa ana wahidun. Kalian ada 4 orang, saya adalah sendirian. Wa hadza laisa bi-insaf, ini gak seimbang nih. 4 lawan 1, gak seimbang kayak begini nih. Fal yakhruj li wahidun minhum. Kalau mau seimbang, atu-atu tuh. Ini baru laki nih. Jadi kalau berantem, atu-atu, nggak dikerebutin. Kerebutan keroyokan perempuan kan begitu. Bilang kalau gentle, kalau ini satu-satu nih lawannya, jangan perebutan dan keroyokan. Fakharaja wahidun minhum, maka keluar 1 orang daripada mereka. Faqataltuhu, maka aku bunuh dia. Bertarung, kalah, dibunuh tuh yang pertama, lalu kalah. Tumnasani, kemudian
Bertarung lagi pada aku orang yang kedua. Fakodal tuh, aku bunuh dia lagi. Orang pertama udah mati, orang kedua udah mati. Jagoan Muhammad Al-Bawta, jagoan begitu jagoan. Nggak keroyokan ya, sekarang nggak tahu dan keroyokan atau takut. Kemudian tadi itu, kemudian orang yang ketiga, fakodal tuh, aku bunuh lagi. Orang ketiga, jadi yang pertama udah mati, yang kedua mati, yang ketiga mati juga. Kemudian yang keempat sekarang ini, orang yang keempat. Orang yang keempat bagaimana? Kata Muhammad Al-Bawta, famazilna natataradu birribahi hatta kasara rumhi wa rumhuhu. Kami lama bertarung menggunakan tombak sampai pada akhirnya tombak aku dan tombak dia patah. Saking kelamaan apa tuh? Bertarung tuh. Saking kelamaan bertarung, kemudian tombaknya Muhammad Al-Bawta dengan tombak tadi itu orang patah dua-duanya. Fanazalna an dawabbina. Akhirnya kami turun dari kuda kami. Pakai kuda bertarungnya tuh. Lama bertarung, pada akhirnya tombaknya Muhammad Al-Bawta dengan tombak tadi itu orang patah. Kemudian dua-dua turun. Muhammad Al-Bawta turun dari kudanya, pun ini orang turun dari kudanya. Wa akhadha tursahu wa sayfahu wa akhadtu tursi wa sayfi. Maka orang tersebut dia mengambil tursahu, dia mengambil tamengnya dan mengambil daripada pedangnya. Dan aku pun sama, aku mengambil tameng dan pedang aku. Kan kalau berantem begitu ya. Jadi kalau pertama pakai kuda, kudanya pada dan tombaknya kan, tombak yang suka ditindih gitu tuh, yang antara penunggang kuda dengan penunggang kuda lainnya itu, udah patah tombaknya, dua-duanya langsung turun, langsung dua-duanya ngambil tamengnya dengan pedangnya tuh. Famazilna natadaradu hatta kasara tursi wa tursuhu. Kami bertarung terus sampai pada akhirnya tameng aku dan tameng dia patah, hancur tuh. Berarti kan luar biasa ini pertarungan ini, dahsyatnya luar biasa. Pertama pakai kuda, kemudian tombaknya sampai patah, kemudian udah tombaknya patah, turun dari kuda, bawa tamengnya dengan pedangnya, sampai lama bertarung, pada akhirnya tamengnya juga pecah juga patah juga, pecah, hancur. Wan qata'at batu sayfi wa sayfihi, dan juga terputus tuh. Dia punya pedangnya tuh, pedangnya terputus juga tuh. Artinya gagangnya sampai terputus saking kelamaannya bertarung. Wa saqatat asyafuna al-ardi, dan pedang kami langsung kami taruh di atas permukaan tanah. Sampai kayak begitu ya. Dari pakai kuda, tombaknya patah, kemudian turun kuda, ngambil tameng, ngambil pedang, bertarung lama sampai pada akhirnya tamengnya juga hancur juga, pecah juga. Kemudian pada akhirnya pedangnya juga apa? Gagangnya patah juga. Langsung naruh pedangnya. Setelah itu apa? Tsumma tasara'na hatta amsayna. Kami bertarung sampai menjelang sore. Udah pas waktu sore, wa gharabatis syamsu, sampai terbenam matahari. Jadi dahsyatnya pertarungan ya. Baru laki nih tuh begitu tuh. Nggak keroyokan mainnya gitu, nggak keroyokan. Baru laki nih atau lawan satu. Alam yaqdir alayya wa lam aqdir alayhi itu. Yang pada akhirnya bagaimana? Alam yaqdir alayya wa lam aqdir alayhi. Jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, seimbang dua-duanya tuh. Nggak ada yang mengalahkan, nggak ada yang memenangkan, seimbang dua-duanya. Berantem duel tuh, duel berantem. Ya tabuk-tabukan tuh, kepanjokan, tabuk-tabukan tuh. Seru pada akhirnya nggak ada yang apa, nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Jagoan dua-duanya. Aku tuh dahulu, aku bilang kepada ini orang, ya ada. Qad fadatni as-salatu fi dini al-yawma. Wahai seorang laki-laki, wahai Tuhan,
aku telah kehilangan, kelewatan satu waktu sholat di ajaran agama aku hari ini. Dibilang ada satu sholat yang aku tidak kerjakan tuh. Maka ada wa ana kadzalika wa kana uskufan. Dibilang saya pun sama kayak begitu. Saya juga nggak sembahyang, nggak sholat ini sama. Dan dia adalah uskuf. Uskuf artinya pendeta Nasrani itu. Dia uskuf, dia seorang pendeta Nasrani itu. Ya, jadi dua-duanya memang taat beragama. Jadi pas lagi perang ingat tuh terus sembahyang. Terang jarang orang yang perang disebut sembahyang. Lagi tawuran belum bayang sembahyang. Orang ini kita tawuran lagi perang nggak sembahyang dua-duanya. Kan sama-sama ini sama-sama menyembah Allah. Si uskup menyembah Allah. Dia bilang sama, saya pun sama. Saya kehilangan waktu sembahyang saya tuh. Untuk فهل لك أن تنصرف حتى نقضي فوائدنا ونستريح الليلة. Jalan kejadian. Apakah engkau ingin pulang dulu sampai kodok sembahyang, sebentar istirahat malam ini? Sebentar rehat dulu malam ini, kita kan agak tua dulu. Kita. Pak Ina asbahna, kalau udah selalu bangun bapak waktu pagi. Udna ila kita balik lagi, perang lagi, duel lagi. Nanti kalau udah pagi, kita berantem lagi tuh. Sekarang udah malam nih. Kalau supaya yang tadi kita tinggalin tuh, udah kodok, tidur, ini malam, nanti pagi balik lagi, berantem lagi. Jadi ya, itu dulu jagoan soalnya nih. Sampai kayak begitu. Faktor ada di, apa jawabannya? Laka dalika, silahkan kayak begitu. Sepakatin tuh. Jadi nanti waktu pagi balik lagi buat berantem lagi, duel lagi. Fawahatullah ta'ala. Langsung aku menyembah Allah. Wa qadaitu sholati. Aku qadha semua sholat yang aku tinggalkan waktu tadi aku duel atau perang. Wa fa'ala huwa ma fa'ala. Sama ini, si uskup sama kayak begitu. Dia menyembah Allah, kemudian dia qadha sholat yang dia kerjaan yang dia tinggalkan. Sama kerjaannya itu. Memang dua-duanya ahli ibadah. Dua-duanya ahli ibadah. Falamma kana inda raqabi qala li innakum ma'syaral arabi fiikumul ghadar. Tatkala lagi tidur, tahu datang ada orang nih kepada aku. Dibilang apa? Innakum ma'syaral arabi. Asalnya ya ma'syaral arabi. Sesungguhnya kalian wahai sekalian orang-orang Arab, kan di Arab nih, Muhammad al-Batu orang Arab tuh. Fiikumul ghadar, di antara kalian itu ada yang berkhianat. Ini orang bilang demikian kepada Muhammad al-Battal. Wahai sesungguhnya kalian orang-orang Arab ini, di antara kalian ada orang yang berkhianat. Wa fi udhuni jujulatani, dan pada telinga aku ini, Fafi udunaya jurulatani. Di telinga aku ini kedua telinga aku ini ada jurulatani, ada anting-antingan yang ada ringnya, ada belnya tuh, ada kerencingannya, dipakai anting, dua-duanya ada kerencingannya. U'alliku ihdahuma fi udunika wa tada'u ra'saka 'alayya. Aku akan gantungin satu anting-antingan yang ada kerencingannya di telinga engkau, dan engkau meletakkannya di atas kepala aku, dan engkau meletakkan kepala engkau di atas aku. Fa'in taharratta salata julatika fa'astaiqilu. Kalau kau menggerakkan bel atau kerincingan yang ada di anting-anting tadi, maka aku pasti akan bangun. Jadi ditaruh itu. Jadi dipakai dua anting-antingan yang ada kerincingannya. Satu ditaruh di kuping Muhammad al-Battal. Kan kalau dia bergerak, kan ketarik tuh. Ketarik, bunyi kan tuh. Maka bangun ini orang. Aku tuh lau if'al tadi. Silakan apa itu. Jadi kalung anting yang ada kerincingan yang pertama ditaruh di orang Romawi tadi. Yang satu lagi ditaruh di kuping daripada Muhammad al-Battal. Kan kalau satu bergerak kan bunyi tuh, ketahuan tuh. Fabidna ala tilkal halati.
kami bermalam dengan keadaan seperti itu. Falamma asbahna, tatkala masuk di waktu pagi hari, wahadullah, aku menyembah Allah Subhanahu wa taala, thumma wahadtu, abadtu, aku menyembah Allah Subhanahu wa taala, thumma shallaitu fardhi, kemudian aku melakukan sholat fardu subuh. Thumma stara'na, kemudian kami langsung berduel lagi, kami bertarung lagi, kami berantem lagi. Wasoratuhu, aku mengalahkan dia. Waqa'adtu ala sadrihi, aku langsung dudukin dadanya. Wa aradtu an adbahahu, dan aku ingin menyembelih ini orang. Faqala, maka dia bilang kepada aku, ufu anni hadhil marrata, maafin saya sekali ini. Jadi pas Muhammad al-Battal sudah mengalahkan ini orang, kemudian jatuh ini orang, duduk di atas dada itu orang, kemudian pengen menyembelihnya, orang ini bilang kepada Muhammad al-Battal, maafin aku kali ini. Aku tuh laka dalika, ya saya maafin. Ya Allah, kayak begitu ya. Insya Allah dua-duanya ini pengen disembelih, udah kalah, tapi diminta maaf langsung dimaafin. Tummastara'na saniyan, berantem lagi kedua kali itu. Kan gak jadi diapain tadi. Kan jadi disembelih, kan jadi dibunuh. Fazallat rijli, aku langsung jatuh, bergelincir kaki aku jatuh. Fasara'ani, dia mengalahkan aku. Waqa'ada ala sadri, dia langsung dudukin dada aku. Wa hamma bidabhi, dan dia ingin menyembelih aku. Gantian tuh. Tadi yang menang Muhammad al-Battal, udah pengen menyembelih, udah pengen ngebunuhnya, diminta maaf, dimaafin. Karena yang ngalahin adalah itu orang Romawi tadi. Udah pengen menyembelih Muhammad al-Battal, itu. Maka Muhammad al-Battal dia bilang, ana qad afawtu anka, afala ta'fu anni. Tadi aku maafin kau, apakah engkau sekarang mau maafin aku? Qala laka dzalika, kata orang Romawi, ya saya maafkan kau. Ya Allah, jagoan dua-duanya nih. Jadi nggak ada yang apa, nggak ada yang curang. Tsumma tasara'na dzalikan, kemudian kami berperang, berduel, bertarung yang 3 kali. Yang pertama tadi yang menang Muhammad al-Battal, pengen ngebunuhnya nggak jadi, karena dia minta maaf itu musuhnya. Yang kedua yang menang adalah si musuhnya tadi, udah pengen menyembelih Muhammad al-Battal, pengen bunuh, dia minta maaf, dimaafin. Yang ketiga, kemudian kami bertarung lagi waktu yang ketiga kalinya. Waqadim kasara qalbi, hati aku udah hancur nih. Hati aku kan dia bilang apa? Sudah hancur hati aku ini. Fasara'ani, maka dia mengalahkan aku. Waqa'ada ala sadri, dan dia dudukin dada aku. Faqultu lahu, maka langsung aku bilang kepadanya, wahidatan biwahidatin, udah sama-sama tadi sekali saling maafin. Saya mengalahkan engkau, saya ingin bunuh engkau minta maaf, saya maafin, saya nggak jadi bunuh engkau. Yang kedua, engkau mengalahkan aku, kemudian engkau ingin bunuh aku minta maaf, engkau maafkan. Udah nih, ini udah seri nih, nih, udah seimbang. Fatafaddal bihadil marati, pas dia kalah, Muhammad al-Battal kalah, langsung dia bilang, silahkan kali ini bunuh aku. Faqala laka dzalika, ya dia bilang. Fatasara'na rabi'an, jadi dibilang kalau nanti saya kalah silahkan bunuh. Yang ketiga belum kalah, masih imbang tuh. Fatasara'na rabi'an fasara'ani, kami bertarung lagi untuk yang keempat kalinya, maka dia mengalahkan aku. Waqala laqad araftu annaka battalun, diakuin nih sama musuhnya, sama si orang Romawi. Wahai Muhammad al-Battal, saya tahu bahwasanya engkau ini benar seorang pahlawan, seorang jagoan, seorang pahlawan. La'adbahannaka, saya akan menyembelih engkau. Wa urihu ardahumi minka, dan saya akan membersihkan tanah Romawi daripada engkau. Artinya biar nggak ada lagi hidup Muhammad al-Battal, pengen dibunuh, pengen dihabis nyawanya. Qultu kalla insya Rabbi, silahkan. Ingat, kalau seandainya Tuhan aku, yakni Allah Ta'ala, berkehendak, aku pasti akan mati. Faqala,
Sal rabbaka an yamna'ani anka. Silahkan, kata ini orang Romawi, silahkan berdoa kepada Tuhan kau, yakni Allah Ta'ala, untuk mencegah aku tidak bunuh engkau. Wa rafa'al khanjara. Kemudian ini si orang Romawi tadi diangkat kampak dia, lihat bahani ini untuk menyembelih aku. Faqama sahibil maqtulu. Maka bangun nih teman aku yang tadi udah dibunuh. Yang tadi udah dibunuh, dibangun lagi. Ya amirul mu'minin wa rafa'a saifan wa daraba ra'sahu. Diangkat pedangnya, kemudian dia langsung penggal itu orang Romawi. Yang tadi udah dibunuh, yang tadi mati, bangun lagi. Luar biasa. Yang tadi udah mati apa? Bangun lagi, hidup lagi. Diangkat pedangnya, langsung dipenggal itu orang Romawi tadi. Waqara'a, langsung dia baca ayat ini. Yang tadi mati nih, yang udah mati, dibangun lagi, dipenggal kepala itu orang Romawi sambil membaca ayat. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah engkau menyangka, mengira bahwasanya orang yang terbunuh untuk membela agama Allah dalam keadaan mati. Itu Allah buktiin tuh keramat atau kemuliaan orang yang mati syahid. Dia masih apa? Masih bisa hidup kembali. Itu tadi buktinya tuh. Dia bisa nolong temannya yaitu Muhammad al-Bawtal, yang sehingga pada akhirnya itu orang yang tadi mati syahid langsung ngebunuh orang Romawi tadi. Inilah yang disebut dengan karamatus syuhada, kemuliaan orang-orang yang mati syahid. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.